안녕하세요. 영어 상륙작전 한상구 윤년 한정우입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 제 옆에 선생님 기억나시죠? 언제였죠? 선생님이? 한 5주 전 정도. 5주 정도 된 것 같아요. 5주 전에 네네네. 오셔서 저희하고 함께 해주셨는데 오늘도 특별히 선생님이 우리와 또 함께 해 주실 건데요. 특별히 요번 프로그램에서 할 거는 뭔가 새로운 거를 배우기보다는 그동안 배웠던 거를 복습하는 개념으로 리뷰로 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 자, please introduce yourself. Well, you don't need to introduce. Please say something. Good afternoon, everyone. This is Teacher Alma from Jados International Academy here in Alabang. And good afternoon to all you wonderful listeners of Joy Philippines. Okay, welcome back. Because it has been 5 weeks, as I remember correctly, right? Yes. So how do you feel? Oh, it's a pleasure to grace your program once again. Okay, so far, actually, especially, today is very special because, I really want to, get some time for review, and I really want to check, how well so far they have, studied with us. So, okay, sounds like very fun, right? Yes, it would be fun. Okay, so, ready? 네. 준비되셨습니까? I am ready. Okay, good. 자, 예전에 배웠던 게 있었어요, 그죠? 네. 뭐냐면, 이제 택시를 타고 가다가, 어디에서 좀 저를요, 네. 태워주시고요, 어디에 좀 내려주시죠? 라는 표현이 있었어요, 그죠? 네. 네. 기억나요? 네. 네, 뭐예요? Pick up and 네. drop 네, off. 한번 그러면, 그걸 한번, 우리 알바 선생님하고 한번 해보는 시간을 좀 가져볼게요. Okay, we will be using these expressions, and I will be your driver. For example, Miss Yoon. For example, you need to go somewhere, and you need an Uber taxi. Okay. So you're gonna just, shortly you're gonna just make a reservation Uber taxi or Grab taxi. So finally, your taxi drivers are here. Okay, let's play now. Okay. Good afternoon, ma'am. Where am I gonna pick you up? I'm going to please drop me off at Southmore. 예. 지금 drop 표현이 아니고 네. 픽업을 이용해야 되니까 지금 우버 택시 드라이버인 이제 알마 우리 드라이버가 네. 이제 전화를 하는 거예요. Excuse me, you already just made a reservation. I'm just heading for your office, but I want to really know where I have to pick you up. 그러니까 네. 우리 윤희자매가 네. 나를 어디로 픽업해 주세요라고 하면 픽업이라는 단어 써야겠죠. 네. 자, 그러면 크림슨 호텔 앞에서 저를 픽업해 주세요라고 한번 해볼까요? 픽업이라는 표현을 이용해서. Please pick me up at in front of Crimson Hotel. 예, 좋습니다. Okay, and then Okay, I will be there in about 5 minutes. Okay, I will wait for you. Okay, where will I drop you off? I am going to Southmore. Southmore. Drop me off at Southmore. Okay. 자, 이제 똑같은 상황이 이제 벌어졌어요. 이제 패신저가 이제 여자가 아니고 이제는 이제 정우 형제가 이제 패신저가 되는 건데, 네, 똑같은 상황이에요. 자, okay. Would you please ask him the same question? Okay, Jay, for example, you need to go somewhere. Okay, and you already made a reservation, and I am your Uber driver, and I will ask you, sir, where am I gonna pick you up? I pick up 시티뱅크 프런트. 네, 잘 하셨고요. 여기서 이제 시티은행 앞에서 저를 픽업해 주세요라고 할 때는 You can pick me up at Citibank 뭐 이렇게 하셔도 되고요. You can pick me up in front of Citibank building 뭐 이렇게 하셔도 되고요. 자, 그 다음에 Please ask him where you can just drop him off at. Okay. Okay, sir, after I pick you up in front of Citibank, 자, 이제 택시를 탔어요, 그죠? 네. 그 다음에 이제 어디다가 저를 내려주세요라고 얘기를 해야 되잖아요, 그죠? 네. 그때는 drop me off at 이라는 표현을 써서 얘기를 좀 하시면 될 것 같아요. 어디로 할까요? ATC? 아니면 어떤 장소 상관없어요. 장소만 집어넣고 하시면 될 것 같아요. 네. Drop
Me me, off. me off. Drop me off ATC. Drop me off drop me off at at ATC. ATC 이렇게 Drop me 하시면 off 네. at ATC. 근데 요거는 정욱 씨가 조금 이렇게 약간 좀 서투를 수밖에 없다라는 게 이해가 되는 게 뭐냐면 이거는 이때 처음에 배울 배울 때, 때 처음에 없었죠. 없었어요. 없었기 네. 때문에 네. 충분히 뭐 이렇게 그렇다고 해서 뭐 이렇게 너무 뭐 이렇게 그러실 필요는 없어요. 네. 그러니까 요번 차원을 통해서 근데 이제 윤희자매도 잘 했고요. 어쨌거나 pick up, drop 요거는 우리가 일상생활에서 정말 자주 쓰는 표현이기 때문에 네. 요 표현은 정말 뭐 매일매일 네. 차를 타든 안 타든 그냥 입에서 노래가 나와 마르고 닳도록 그죠? 네. 네. 갑자기 마르고 닳도록 뭐 이런 노래가 나왔대. 하여튼 그런 그 정도로 많이 재밌네요. 연습을 네. 네. 요즘에 아재 개그에 제가 심취해가지고 열심히 또 반복해서 네. 했으면 좋겠습니다. 네. 자, 그 다음에 또 우리가 좀 반복해서 또 배우고 싶은 표현이 있는데요. 이번에는 네. 우리 알마 선생님께서 이제 커스터머가 될 거예요. 네. 그러면 우리 윤희자매하고 정욱 형제가 이제 어디로 오세요? 라고 이제 얘기를 해줄 건데 간단한 표현이에요. 이제 배웠던 표현인데 엘리베이터를 타시고요. 3층에서 내려주세요. 물론 정욱 형제는 좀 긴장 안 하셔도 돼요. 안 배웠으니까. 좀 좋은데요, 그죠? 네, 근데 윤희자매 배웠죠? 기억나죠? 네. 맞아요. 클리어하게 기억은 안 나지만, 네. 그죠? 네, 그러면 이 상황도 한번 우리가 반복하는 차원에서 우리 또 알마 선생님이 한번 물어보는 걸로 해보겠습니다. 네. 너무 어려워요. Okay. This is the situation. For example, you needed something from the mall. You needed to buy something, and you don't know where to get it. So you called me up, and I said, "Okay, you take the elevator and get off on the 3rd floor. From there, you on your right, you can see what you need." Did you get that? Yes. Okay, let's change the situation. I'll be the one asking you right now. Miss Yoon, I need something from. For example, I went to Korea Yes. and you're there. Miss Yoon, I need something from this mall. Can you please tell me where to get it? You take an elevator and get off. Third? Third floor. 자, 여기서 floor. 우리가 배우고자 하는 표현은 뭐냐면 엘리베이터를 타세요라고 할 때 쓰는 동사는 take를 쓴다는 거. 네. Take the elevator. 그 다음에 엘리베이터를 타고 주구장창 올라갈 수는 없잖아요. 언젠간 내려야 될 거 아니에요, 그죠? 그때 네. 내린다에 쓰는 동사 표현은 get off라는 거를 쓰면 되겠죠. 그래서 take the elevator and get off. 그런데 어디서 내려요? 층수를 And 얘기해 get off? Get off on the 3rd floor, on the 5th floor. 층수를 얘기해 줘야겠죠? 그 층수를 얘기할 때는 그렇죠. on the on the 5th floor. 그래서 오케이. 우리가 그렇게 표현을 좀 해주는 게 좋겠죠. 네. 자, 그러면 제가 한번 해볼 테니까 요거 똑같이 한번 정욱 씨가 엘리베이터 타시고요. 3층에서 내리세요. 네. 라고 서투르게 하셔도 되니까. 그죠? 자, 한번 해볼게요. 그러니까 뭐 쫄지 마세요. 그죠? 예. Excuse me. Well, actually, I'm going to buy something from your store, but exactly, I don't know how to get there. Can you give me some directions? 여기서 말하는 디렉션이 그러면 어떻게 해요? 디렉션 방향. 디렉션. 그러면 you can take the elevator take elevator and and get off get off on the 3rd floor. on the 3rd floor. 네, 그렇게 하면 되겠죠. 근데 3rd floor는 바뀔 수 있으니까, 그죠? 여기서 내가 강조하고 싶은 건 뭐다? 엘리베이터 탈 때 쓰는 동사는 take를 주로 쓰고 엘리베이터를 뭐 내릴 때는 get off. 그죠? get 그러면 엘리베이터 탈 때는요, take 말고 get on을 써도 되겠죠. 그죠? 네. 네. 자,
오늘 리뷰 지금 마치 좀 새로 처음 배우는 것 같은 그죠? 다 까먹었어 그죠? 이래서 리뷰를 해야 된다니까요. 네네. 자, 그 다음에 또 이제 우리가 또 배우고 싶은 표현이 있는데, 자, 혹시 그거 기억나요? company이라는 단어 기억나요? 네. 어떤 뜻이 있어요? 컴퍼니? 네. 그냥 동료. 저 혹시 company 기억나죠? 컴퍼니 있을 때 없었죠? 그래요? 네. 자, 기억상실증에 걸렸나 봐요. 자, company라는 게 네. 일단 그럼 윤희자매는 기억이 좀 확실히 날 것 같아요. 너무 많이 우리가 했었기 때문에. 네. 어떤 뜻이겠어요? 동료. 네. 우리가 그 컴퍼니 하면 회사. 뭐 회사라든가 그 다음에 뭐 이런 뜻으로 알고 있는데, 여기서 뭐다? 친구, 동료 이런 뜻이죠? 네. 그러면 이제 우리 알마 선생님이 그 이제 웨이트리스가 될 거예요. 그죠? 그러면 우리 이민자매가 네. 이 표현을 이용해서 네. 네, 좀 한번 대화를 나누는 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 네. Okay. This scene would be in a restaurant. 네. Okay. Welcome to Anne's Cafe. Okay, or Anne's restaurant. May I have your order, ma'am? I'm waiting. I will order later for my 뭐지? 네. coming company. 갑자기 막 섞어지게 부대찌개 막 아무거나 막 섞는 기분이 확 드는데, 자 여기서 네네. 그 동사가 expect라는 동사 기억나요? 네. 그죠? expect. 네. 그런데 지금 뭐냐면 이제 내가 주문을 하고 싶은데 아직 다 안 왔어요. 그죠? 네. 쏠 사람이 안 왔어. 나는 얻어먹는 사람이야. 그죠? 네. 뭐라고 해요? I'm expecting my company coming. 이렇게 얘기하면 it means that would you please come back later on? Because still I'm just waiting for my friends. So let me just order later on. 이런 뜻이잖아요. 그죠? 그래서 굳이 뭐 길게 얘기할 필요 없이 I'm expecting my company coming 하면 뭐다? 그냥 그 얘기를 딱 알아듣고 이제 그러면 다음에 오겠다, 좀 이따 오겠다, I will come back here in about 5 minutes 뭐 이런 식으로 알아듣는 거예요. 그래서 여기서 중요한 건 뭐다? expecting 이란 단어, 하지만 친구 또한 뭐다? 친구라는 표현, 동료라는 표현은 뭐 friends도 있겠지만 company라는 단어가 또 그 뜻으로 쓰인다는 거 알았으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 세 가지 표현을 리뷰를 했어요. 네. 그죠? 우리 이민자매가 네. 어떤 거 배웠는지. 네. 네. 진짜 네. 유용하게. 유용하게 배웠죠. 그거 기억나요? 기억나죠? 그러니까 저 진짜 세 가지 표현 배웠잖아요. 그죠? take elevator이랑 네. get off. 되게 어찌 보면 쉬운 단어일 것 같은데 정작 이렇게 딱 물어봤을 때 말을 못하겠는 표현들이었거든요. 우리가 참 외국에 살면서도 택시를 참 많이 탔잖아요. 그죠? 네. 그러면 pick up, drop 이라는 표현을 참 많이 쓴다는 거. 네. 그리고 어딜 가더라도 하다못해 뭐를 가더라도 앞에 있는 가드한테 뭐 물어보더라도 네. 우리가 그러면 뭐 어디로 간다 할 때 엘리베이터 탈 때 take라는 단어를 쓰고 네. 반대로 누군가가 나한테 물어볼 수도 있어요. 그죠? 그쵸. 그때는 엘리베이터를 탈 땐 take라는 동사를 써도 됐지만 물론 뭐 get on이라는 표현도 있겠지만 내릴 때는 get off. 그리고 어떤 층에서 내린다 할 때 on the third floor, on the fifth floor 이런 식의 표현이 있다라는 부분하고 네. 그 다음에 지금 저는 친구를 기다리고 있을 테니 친구를 기다리고 있어요. 좀 이따가 뭐 오도할게요. 라는 표현들 I'm expecting my company coming 뭐 이런 표현들도 중요하면서도 참 많이 쓰이는 표현이니까 잊지 않았으면 좋겠습니다. 혹시 질문인데 그 expecting 대신에 혹시 네. 그럼 waiting을 써도 되는 거예요? 근데 이제 그 단어가 우리가 이제 이웃 단어하고 그다음에 이제 그러니까 표제 전문용어로 표제어라고 하고 네. 그다음에 이웃 단어라고 해요. 그러니까 쉽게 말하면 궁합이라는 게 있기 때문에 좀 그런 거 같이 써주면 좋을 것 같아요. 네. 어떤 걸요? 네. 하여튼 뭐 예를 들어서 네. 시간이 없는데 자꾸 질문해서 길어지는 좀 이유가 있는데 우리가 단어들 같은 경우하고 또 그거 같이 쓰는 단어들이 어울리는 것들이 있어요. 네네네. 그죠? 그런 거였기 때문에 예를 들어서 그 단어 어떤 자동사가 있다고 쳐요. 그럼 그 자동사는 목적을 갖고 해선 전치사를 써야겠죠? 그죠? 그래서 우리가 뭐 discuss라는 단어를 쏠 수도 있겠지만 그거를 다른 단어는
talk about이라는데 누가 discuss about 하면 안 될까요? 그건 안 돼요. 그런 식으로 같이 써줘야 되는 단어들이 있는 거예요. 네. 그래서 그런 거고요. 요 단어에서는 요렇게 써주는 게 좋겠다. 그래서 누누이 제가 강조하고 싶은 게 뭐냐면 단어만 외우니까 사람들이 이 단어를 어떤 단어와 같이 활용해서 문장을 만들고 내가 써야 될지 알 수가 없는 거예요. 그래서 반드시 뭐다? 그 단어를 외울 때는 그 단어가 적용되는 예문도 같이 외워주는 게 훨씬 효과적이라는 얘기죠. 네. 자, 이제 질문 없죠? 네. 자, 오늘 방송은 여기까지고요. 이 방송은 야베스 워건과 함께 했습니다. Dream your future and Jabez will build your dream. 감사합니다. 감사합니다.